అందుకు దేవా అనుగుణ క్రియ ఇది దేవా, అనుగుణ క్రియ ఇది దేవా, అనుదిన బలిని అందుకు దేవా, అనుగుణ క్రియ ఇది దేవా, అనుగుణ క్రియ ఇది దేవా. పాపము బాపుచు రోయుచున్నావు, పాపుల పాలిటి పెన్నిది నీవు, పాపము బాపుచు రోయుచున్నావు. పొందుము వందన శతముల దేవా, పొందుము వందన శతముల దేవా, పావనుడగువో పిత దేవుండ, పావనుడగువో పిత దేవుండ. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనమంతా ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షోవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే ఇన్నారెడ్డి and all other souls to rest in peace, mass offered by Gade Lucirani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karnakumar, mass offered by Boga Arogyaman family. Mass for Almighty God, for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and virus, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the recovery of Potla Suvarna Mary from Parkinson's disease, and for financial blessings and peace to D.A. Richards and family members. For salvation and financial blessings and for bright future of children, mass offered by Yellappa Lakshmi. Thanksgiving mass and for good health and to win land disputes, mass offered by a family. Thanksgiving mass and for special intentions of the family members offered to the Sacred Heart of Jesus by Thirumal Reddy, Shav Reddy and Anita family. For God's blessings and protection, spiritual growth, good health, for special intentions and for bright future of children, mass offered by Shanti Mary. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions and for bright future of children, offered by Bruna. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions and for bright future of children, offered by Lakshmi. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for a bright future of children, offered by Rani. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions and for bright future of children, offered by Bharati. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions and for bright future of children, mass offered by Jayamma. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions and for bright future of children, offered by Swarna. Thanksgiving mass for all the blessings showered upon all the family members and good health and speedy recovery of Potla Suvarna Mary from Parkinson's disease, and for financial blessings and gift of children to Amal Richards, and blessings upon family members, mass offered through Mother Mary by Dubaraju. For God's help to Shuhasini Ruth to write NEET exam well, mass offered by Satyavati. For God's blessings, wisdom and salvation to Divya Tej, and for protection of family, mass offered by Vijaya Nirmala.
Thanksgiving Mass to Sacred Heart of Jesus offered by Kenneth Joseph Holt and family members. ఈ యొక్క విన్నపాలను ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజ సమర్పిస్తూ మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. నిజమైన ప్రేమతో రక్షకుడు ఎన్నుకొనిన పునీతులు వీరే. అతడు వీరికి శాశ్వత మహిమను దయచేసెను. హల్లెలూయా. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మన యొక్క శ్రీ సభ పునీత ఫిలిప్పు మరియు యాకోబుల ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది. మరి యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫిలిప్పు గారు యాకోబుల ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటుండగా దేవుని యొక్క వాక్కు మనందరినీ కూడా ఏ విధంగా ఈ అపోస్తలులు జీవించాలి అనేటువంటి విషయాలను మనకు నేర్పిస్తుంది. మొట్టమొదటిగా మొదటి పట్టణాన్ని మనమంతా గమనిస్తే, మొదటి పట్టణంలో ఇదిగో మేము చెప్తున్నటువంటి యొక్క సువార్తను మీరు అంగీకరించండి, వీటిని తిరస్కరించవద్దు. ఇది మనందరికీ కూడా పరమరహస్యముగా గుర్తు చేస్తూ, ఆ యొక్క పరమరహస్యానికి ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, ఈరోజు సువిశేషపట్నంలో వింటున్నాము. ప్రభు చెప్తున్న విధంగా, నేనే సత్యము జీవం మార్గం, నా మూలమున తప్ప ఎవడు కూడా పరలోకంలోనికి ప్రవేశించరు, లేదా నా తండ్రి దగ్గరకు ప్రవేశించలేరు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. మరి క్రీస్తు నమ్ముకున్న మనమందరము కూడా గ్రహించాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అపోస్తలులు ఏ విధంగా అయితే క్రీస్తుని తెలుసుకొనడం ద్వారా తండ్రిని తెలుసుకున్నారు, మానవులమైన మనము క్రీస్తును అంగీకరించి విశ్వసించడం ద్వారా ఆ యొక్క తండ్రిని మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పడమే ఈరోజు పట్టణాల యొక్క ఉద్దేశం. మరి ఇది ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుందంటే, ఈరోజు పునీత ఫిలిప్పు యాకోబుల ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటుండగా ఈ యొక్క ఫిలిప్పు గారు అడుగుతున్నారు, ప్రభువా తండ్రి దగ్గరికి మార్గము చూపించము, తండ్రిని మాకు కూడా చూపించము. తన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉత్సాహము ఆ యొక్క ఫిలిప్పు గారు చూపిస్తుండగా ప్రభు తెలియజేస్తున్నారు, నన్ను చూసిన వారు నా తండ్రిని చూసినట్లే. కావున ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనము కూడా అపోస్తులు ఏ విధంగా అయితే క్రీస్తును పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవడానికి అన్ని వేళలా ప్రయత్నం చేశారు, మానవులమైన మనము ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కోసం, తెలివి కోసం, సంపాదన కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాం. వాటితో పాటు తండ్రిని తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహాన్ని కూడా ఈరోజు చూపించాలని ఈ యొక్క పునీతులు మనకు నేర్పిస్తుండగా, మన యొక్క దివ్య బలి పూజలో పరిశుద్ధంగా పాల్గొనడానికి మనం చేసిన తప్పిదములను దేవునికి సమర్పిస్తూ ప్రభు నుంచి పాపక్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము.
స్తుతి స్తోత్రము. భూమి యందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. భూమి యందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వర, పరలోక మా ప్రభువా, సర్వాధిపతి అయిన సర్వేశ్వర, భూమి నేలు మా పాలక. మేము పొగడెదం, మేము స్తుతించెదం, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. భూమి యందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. జనితైక సుతుడా మా క్రీస్తువా, మా పాప పరిహారక. సర్వేశ్వరుని ఓ గొర్రె పిల్ల, మా మీద దయ చూపవా. పితదేవ సుతుడా శ్రీ యేసువా, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. భూమి యందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. యొక్క కుడి ప్రక్క ఆసీనుడా, పరిశుద్ధ శ్రీ యేసువా, మా కన్నులు తెరచి రక్షించుమా, మమ్మెప్పుడు దీవించుమా. పరిశుద్ధులు మీరు పరిపూర్ణులు, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. భూమి యందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. హిత మహిమలో పరిశుద్ధాత్మతో వసించు మా క్రీస్తువా, మీరొక్కరే మా ఏలినవారు, మీరే మహోన్నతులు. అర్పింతుమో ఈ స్తుతిగానము, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగలవు సర్వేశ్వరా, అపోస్తులైన పునీత పిలిప్పు యాకోబుల ఉత్సవముతో ప్రతి సంవత్సరం మమ్ము సంతోషపరచుచున్నావు. వారి విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున మేము నీ జనితైక కుమారుని శ్రమలు మరణము ఉత్థానమునందు భాగస్థులమై ఒకనాడు నీ మహిమాన్వితమైన తేజస్సును గాంచు భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహింపుము. మీతోను
పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 15వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి 8వ వచనం వరకు. సోదరులారా, నేను బోధించున్నదియు మీరు గ్రహించినదియు మీ విశ్వాసమునకు మూలాధారము అగు సువార్తను గూర్చి మీకు జ్ఞాపకము చేయునందుచున్నాను. మీరు ఉద్దేశరహితముగా విశ్వసించి ఉండిననే తప్ప నేను మీకు బోధించిన విధముగా మీరు దానికి గట్టిగా అంటిపెట్టుకుని ఉంటిరేని మీరు రక్షింపబడుదురు. నేను పొందిన దానిని మీకు మొదట అందించి తిని, పరిశుద్ధ గ్రంథమున వ్రాయబడినట్లు క్రీస్తు మన పాపముల కొరకై మరణించెను. పరిశుద్ధ గ్రంథము వ్రాయబడినట్లు ఆయన సమాధి చేయబడి 3వ దినమున సజీవముగా లేవనెత్తబడెను. ఆయన పేతురునకు తదుపరి 12 మంది అపోస్తులకును కనబడెను. పిమ్మట ఆయన ఒకే పర్యాయము తన అనుచరులలో 500 మందికి పైగా కనబడెను. వారిలో కొందరు మరణించినను పెక్కుమంది జీవించియే ఉన్నారు. ఆ పైన యాకోబునకును తదుపరి అపోస్తులకు అందరికీ ఆయన కనబడెను. అకాలమందు జన్మించినట్లున్నవాడైనను చివరకు నాకును ఆయన దర్శనమిచ్చెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఈ అందాల లోకం సృజించిన దేవా, నీకే నీకే స్తోత్రం. ఈ భూలోకమంతా సృజించిన దేవా, నీకే నీకే స్తోత్రం. ఉదయించే సూర్యుడు, వెలుగొందే చంద్రుడు, కళకళ మెరిసే తారలు. ఉదయించే సూర్యుడు, వెలుగొందే చంద్రుడు, కళకళ మెరిసే తారలు. నీ ప్రేమను చాటుచున్నాయి దేవా, నీ మహిమను పొగడుచున్నాయి. నీ ప్రేమను చాటుచున్నాయి దేవా, నీ మహిమను పొగడుచున్నాయి. ఈ అందాల లోకం సృజించిన దేవా, నీకే నీకే స్తోత్రం. ఈ భూలోకమంతా సృజించిన దేవా, నీకే నీకే స్తోత్రం. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక.
యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 6 నుంచి 14 వరకు. అందుకు యేసు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నా మూలమున తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాలేడు. మీరు నన్ను ఎరిగి ఉన్నచో నా తండ్రిని కూడా ఎరిగి ఉందురు. ఇక నుండి మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, మీరు ఆయనను చూచి ఉన్నారు అని పలికెను. అప్పుడు ఫిలిప్పు, ప్రభు, మాకు తండ్రిని చూపుము, మాకు అది చాలును అనెను. అందుకు యేసు ఇట్లనెను, ఫిలిప్పు, నేను ఇంతకాలం మీతో ఉంటిని, నన్ను తెలుసుకొనలేదా? నన్ను చూచినవాడు నా తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు. తండ్రిని చూపుమని ఎట్లు అడుగుచున్నావు? నేను తండ్రి యందు, తండ్రి నా యందు ఉన్నామని నీవు విశ్వసించుట లేదా? నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతట నేను చెప్పుటలేదు, కానీ తండ్రి నా యందు నివసించుచు తన పనులను నెరవేర్చుచున్నాడు. నేను తండ్రి యందు ఉన్నాననియు తండ్రి నా యందు ఉన్నాడనియు మీరు విశ్వసింపుడు. లేనిచో ఈ క్రియలను బట్టి అయినను నన్ను విశ్వసింపుడు. నేను తండ్రి యొద్దకు వెళుచున్నాను కనుక నన్ను విశ్వసించువాడు నేను చేయు క్రియలను చేయును, అంతకంటే గొప్ప క్రియలను చేయును అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. తండ్రి కుమారుని యందు మహిమ పరపబడుటకు మీరు నా పేరిట ఏమి అడిగినను చేసేదను. మీరు నా పేరిట నన్ను ఏమి అడిగినను దానిని చేసేదను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరం కూడా మొదటి పట్టణాన్ని విని ఉన్నాం, సువిశేష పట్టణాన్ని విని ఉన్నాం. ఈ యొక్క మొదటి పట్టణంలో పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన లేఖలో చెప్తూ ఉన్నారు, నేను బోధించినదియు మీరు గ్రహించినదియు మీ విశ్వాసమునకు మూలాధారమగు సువార్తను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొనుడు. పౌలు గారు గ్రహించినటువంటి విషయాన్ని ఏ విధంగా బోధిస్తూ, ఈ బోధించినటువంటి యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మనందరి విశ్వాసానికి మూలాధారమని గుర్తు చేసుకోండి అని ఈ రోజు పట్టణాల ద్వారా దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఏమిటి మన యొక్క విశ్వాసమునకు మూలాధారం? లేదా ఈ యొక్క పునీతుల ద్వారా మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మనము ఏ విధంగా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, లేకపోతే ఏ విధంగా దేవుని యొక్క అడుగుజాడలు నడవాలి? దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం వింటూ ఉన్నప్పుడు నీకు నాకు మన యొక్క అనుభవాల ద్వారా తెలుసు, మనలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసం పెంపొందించబడుతూ ఉంటుంది. ఎన్నో సందర్భాల్లో మనకు బాధలు కష్టములు వచ్చినప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసం సన్నగిల్లుతుంటుంది. దేవుని నమ్మాలా? దేవుని ఎంత నమ్మితే ఇంత మాత్రం మాకు కష్టాలు వస్తున్నాయి? దేవుని నమ్మి లాభం ఏముంది? దేవుడే ఉంటే మాకెందుకు ఈ కష్టాలు? ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలు మన జీవితంలో వస్తూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసం కొద్దిగా సన్నగిల్లుతూ ఉంటుంది. అదే విశ్వాసం పెంపొందించుకోవడానికి మరొకసారి వాక్యం విన్నప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. ఈరోజు ఈ యొక్క మొదటి పట్టణంలో పునీత పౌలు గారు తన అనుభవాన్ని ఎంతో చక్కగా చెప్తూ ఉన్నాడు. నేను బోధించే దాన్ని మీరు గ్రహించి మీ యొక్క విశ్వాసానికి అది మూలాధారము అని గుర్తించాలి అని చెప్తూ ఉండగా, నీవు నేను ఈరోజు పట్టణాల ద్వారా నేర్చుకోవాలి, మన యొక్క విశ్వాసానికి మూలాధారం ఏమిటి? మనకు విశ్వాసం ఎప్పుడు మొదలయ్యింది? మన యొక్క విశ్వాసానికి తొలిమట్టు ఎక్కడ జరిగింది, ఏ విధంగా జరిగింది అని మనం ఒకసారి మనం నెమరు వేసుకుంటే మన యొక్క జీవితము ఎంతో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుందండి. మనం ఎప్పుడో 10 సంవత్సరాల క్రితం, 20 సంవత్సరాల క్రితం, లేకపోతే పుట్టుకతో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకొని ఉండవచ్చు, నేర్చుకొని ఉండవచ్చు. కానీ ఈ యొక్క జీవిత ప్రయాణంలో మనకు ఎదురయ్యే అనుభవాల ద్వారా, మనకు ఎదురయ్యేటటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా మన యొక్క విశ్వాసం సన్నగిల్లుతూ ఉంటుంది. ఆ సన్నగిల్లుతున్నటువంటి సమయంలోనే మనం దేవుని మీద ఆధారపడడానికి, ఆ యొక్క దేవుని వాక్కు ద్వారా మనకు వచ్చే విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం.
విశ్వాసం కోల్పోయినా, విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోయినా, మరొకసారి మన జీవితంలో ఒక మంచి అనుభవం జరిగినప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు, ఆ రోజు నేను గ్రహించలేదు కానీ ఈరోజు మళ్ళీ తెలుసుకుంటున్నాను అనగా మన యొక్క జీవితం మనం అటు పడిపోతూ ఉంటాం, లేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు ఫిలిప్పు యాకోబుల పండుగ ద్వారా ఈరోజు ఫిలిప్పు అడుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహిస్తే యోహాను సువార్త 14:9 అందుకు యేసు ఇట్లా, నేను ఫిలిప్పు, నేను ఇంతకాలము మీతో ఉంటిని, నన్ను తెలుసుకొనలేదా? నన్ను చూచినవాడు నా తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు, తండ్రిని చూపుమని ఎట్లు అడుగుచున్నావు? ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ యొక్క ఫిలిప్పుకు యేసు ప్రభు చెప్పిన విషయం ద్వారా నీవు నేను కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. అదేమిటంటే మన యొక్క విశ్వాసం కేవలం మనకు అనుకున్న విధంగా, మన జీవితంలో మనకు కావాల్సిన విధంగా జరుగుతుంటే నేను దేవుని విశ్వసిస్తానండి, లేదా నేను అనుకోని విధంగా జరుగుతున్నాయంటే నేను విశ్వసించను అనే ఆలోచనలు మనకు ఉన్నట్లు, అలాంటి ఆలోచన ఉన్నట్లయితే గుర్తు చేసుకోవాలి, మన యొక్క విశ్వాసం పదిలమైన విశ్వాసము కాదు. ఎందుకు నీ విషయాన్ని ఇంత లోతుగా చెప్తున్నా అంటే ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన యొక్క విశ్వాసం మన యొక్క అనుభవాల ద్వారా వచ్చేది కాదు, మన యొక్క పరిస్థితుల ద్వారా వచ్చేది కాదు. మన యొక్క విశ్వాసం దేవునితోనే ముడిపడి ఉండాలి. ఎందుకంటే మన జీవితంలో పరిస్థితులు మనకు అనుకోని విధంగా జరగవచ్చు. నువ్వు ఎన్నో ప్రణాళిక చేయొచ్చు, కానీ చివరికి నువ్వు అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం జరగకపోతే నీ విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోతుంది. నువ్వు ఎన్నో కోరుకోవచ్చు, అది జరగకపోతే నీ విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోతుంది. కావున మన యొక్క విశ్వాసం మనం పరిస్థితుల మీద, లేకపోతే మనకు జరగబోయే అనుభవాల మీద ఆధారపడితే కాదు, మన యొక్క విశ్వాసం దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంది, దేవునితో ముడిపడి ఉంది. అందుకనే నేను గుర్తు చేసుకోవాలి, అదేమిటంటే నా యొక్క విశ్వాసం దేవునితో ముడిపడి ఉండగా, ఆ యొక్క ముడిపడినటువంటి విశ్వాసం నేను దాన్ని నీరు పోసి దాన్ని జాగ్రత్తగా పెంచుతూ ఉన్నానా నా జీవితంలో, లేకపోతే అశ్రద్ధ చేస్తున్నానా? లేకపోతే ఈరోజు ప్రభు ఫిలిప్పును అడిగిన విధంగా, ఫిలిప్పు నేను ఇంతకాలం మీతో ఉన్నా, నువ్వు గ్రహించలేదా అని అడిగిన విధంగా దేవుడు నన్ను ఒకవేళ పేరు పెట్టి పిలిచి, నేను ఇన్ని రోజులు నీకు మంచి పనులు చేశానమ్మా, నీ జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు నేను దగ్గర ఉన్నాను, నేను రక్షించాను, నీ కుటుంబాన్ని పోషించాను, నువ్వు గ్రహించట్లేదా అని అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పాలి మనమంతా కూడా? కావున ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన యొక్క విశ్వాసానికి మూలాధారమైనటువంటి అనుభవాలను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అంతేకాదు నా యొక్క విశ్వాసం దేవునితో ముడిపడి ఉండాలి, కానీ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉండకూడదు. మరి ఈరోజు ఈ యొక్క పండుగ ద్వారా నేను నేర్చుకునేటువంటి రెండో విషయం ఏంటంటే, ఈ యొక్క విశ్వాసానికి మూలాధారమైనటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే, ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేనే సత్యము జీవ మార్గము, నా మూలమున తప్ప ఎవ్వరు కూడా తండ్రి వద్దకు చేరలేడు. అనగా మనము దేవునితో సత్సంబంధము కలిగి, ఐక్యత కలిగి జీవించాలంటే మొట్టమొదటిగా నేను వ్యక్తిగతంగా క్రీస్తుని తెలుసుకోవాలి. ఏ విధంగా అయితే ఈ ఫిలిప్పు ఎంతో ఉత్సాహంతో అడుగుతూ ఉన్నాడు. 14వ అధ్యాయము యోహాను సువార్త 8వ అప్పుడు ఫిలిప్పు, ప్రభు మాకు తండ్రిని చూపుము, మాకు అది చాలును అనెను. తండ్రిని చూడాలనే ఉత్సాహం, ఆతురత తను కనబరుస్తూ ఉండగా, మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా క్రీస్తును తెలుసుకోవాలనే ఆతురత, ఉత్సాహం ఉండాలండి. నీ యొక్క ఉద్యోగంలో నువ్వు ఉత్సాహం చూపించవచ్చు, నీ యొక్క పనులలో నీ యొక్క ఉత్సాహం చూపించవచ్చు, నీ యొక్క కుటుంబంలో నీ పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడంలో ఉత్సాహం చూపించవచ్చు, కానీ క్రీస్తుని తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహాన్ని నేను కనబరుస్తున్నామా? బైబిల్ చదువుకున్నంత మాత్రాన, ప్రార్థన చేసినంత మాత్రాన, కొన్ని వాక్యాలు కంఠస్థం చేసుకున్నంత మాత్రాన నేను క్రీస్తుని తెలుసుకున్న వ్యక్తినా అంటే కాదు. క్రీస్తుని తెలుసుకోవడం అంటే ఆ యొక్క క్రీస్తుతో నీవు వ్యక్తిగతంగా ఐక్యత కలిగి జీవించడం. ఆ యొక్క క్రీస్తుతో సంబంధం కలిగినప్పుడు ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మికత నువ్వు ఏదైతే క్రీస్తుతో కలిసి నేర్చుకుంటావో అది నీ యొక్క జీవితంలో చూపిస్తావు. ఒకవేళ నేను వాక్యం చెప్తున్నానండి, నేను వాక్యం చెప్తూ నా యొక్క జీవితంలో నేను దాన్ని పాటించలేకపోతున్నా అనుకోండి, అప్పుడు నేను క్రీస్తుతో నిజమైనటువంటి సంబంధం కలిగిన వ్యక్తిని కాదు.
ఎంతోమందికి ఏదో విధంగా చెప్పేసి మంచి పేరు సంపాదించుకోవడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు ఈ రోజుల్లో. అబద్ధాలు చెప్పో, మోసం చేసో ఎన్నో రకాలుగా మంచి పేరు సంపాదించవచ్చు. కానీ నీ యొక్క హృదయము నిన్ను ఏదో ఒక రోజు ప్రశ్నిస్తుంది. నీ యొక్క హృదయము నిన్ను అడుగుతూ ఉంటుంది, నువ్వు చేస్తున్న పని నిజమైన పనా, నువ్వు చేస్తున్న పని మంచి పనా, నువ్వు చేస్తున్న పని చెడు పనా అని ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు నీవు మాత్రమే వ్యక్తిగతంగా దేవునికి సమాధానం చెప్పాలి. ఇతరులు గమనించకపోవచ్చు, ఇతరులు నీ చెడు బిహేవియర్ని, ప్రవర్తనను గమనించలేకపోవచ్చు, నీ యొక్క బాహ్యకరమైన జీవితాన్ని మాత్రమే చూస్తూ ఉండవచ్చు. కానీ వ్యక్తిగతంగా క్రీస్తుతో సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం తండ్రిని చూడగలుగుతాము. కావున మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన యొక్క జీవితంలో నేను వ్యక్తిగతంగా క్రీస్తును తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహాన్ని చూపించాలి. క్రీస్తుని వ్యక్తిగతంగా నేను తెలుసుకోవాలి. ఆ తెలుసుకున్నప్పుడే నా యొక్క జీవితం కూడా ఒక అర్థవంతమైన జీవితంగా మారుతుంది. నువ్వు ఒకవేళ అర్థవంతమైన జీవితం జీవిస్తున్నప్పటికీ ఎంతోమంది నీ గురించి ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుకోవచ్చండి, కానీ అప్పుడు నీకు గుండె ధైర్యం మాత్రమే ఉంటుంది. నీకు వ్యతిరేకంగా 10,000 మంది వచ్చినా నువ్వు జంకవు, భయపడవు. ఎందుకు? నువ్వు జీవిస్తున్న జీవితం స్వచ్ఛమైన జీవితం. నువ్వు క్రీస్తుతో వ్యక్తిగతంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నావు. కావున ఈ లోకంలో మనుషులు ఎవ్వరు కూడా నన్ను ఏం చేయలేరు. అదే క్రీస్తుతో నిజమైన సంబంధం లేనప్పుడు నువ్వు చిన్న తప్పు చేసినా నువ్వు తల వంచుకోవాల్సిన పరిస్థితులు రావచ్చు. నువ్వు పాపం చేసినప్పుడు ఇతరుల దగ్గర నువ్వు అవమానపడాల్సిన పరిస్థితులు రావచ్చు. ఆ సమయంలో నీకు ధైర్యం రాదు, ఎందుకంటే క్రీస్తు సంబంధం లేదు. కావున సత్యము జీవ మార్గం అని ప్రభువు చెప్తుండగా నువ్వు నమ్ముకున్న సత్యము, నువ్వు సత్యంలో నడుస్తున్నప్పుడు ఆ సత్యమే నీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఆ సత్యమే నిన్ను సరైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది. ఆ యొక్క సత్యమే తండ్రికి మార్గాన్ని కూడా చూపిస్తుంది. కావున రెండవ విషయం ఏం నేర్చుకోవాలంటే క్రీస్తుని తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం మన యొక్క జీవితాల్లో కనబరచాలి. మన యొక్క పిల్లలకు కూడా ఆ యొక్క ఉత్సాహాన్ని మనం తెలియజేయాలి. మరి రెండవదిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభువు చెప్తున్న విధంగా యోహాను సువార్త 14:7 మనము నేర్చుకోబోయే మూడవ అంశం ఏంటంటే, మీరు నన్ను ఎరిగి ఉన్నచో నా తండ్రిని కూడా ఎరిగి ఉందరు, ఇక నుండి మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, మీరు ఆయనను చూచి ఉన్నారు. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన తండ్రితో ఉన్నటువంటి సంబంధం గురించి తెలియజేస్తున్నారు. మీరు ఆయన్ను చూశారంటే నన్ను చూసినట్లే, నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్లే, మీరు నన్ను తెలుసుకున్నట్లయితే నా తండ్రిని తెలుసుకున్నారు. అంటే తండ్రి కుమారులకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ప్రభు తెలియజేస్తున్నారు. మరి వీటి ద్వారా మన జీవితంలో ఏం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన మనకు రావచ్చు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఈరోజు ఈ ఉత్సవం ద్వారా నేర్చుకోబడే మూడో అంశం ఏంటంటే, ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇతరుల గురించి తెలియకయే మనం ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. వారి గురించి పరిపూర్తిగా మన జ్ఞానం ఉండదు, ఏమీ తెలియదు. వినడం ద్వారా లేకపోతే ఊహించుకోవడం ద్వారా మనకు మనమే ఇతరుల యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పాడు చేస్తూ ఉంటాం. ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడి వారి యొక్క జీవితాలను నాశనం చేస్తూ ఉంటాం. ఇది మన సమాజాల్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి. కావున క్రైస్తవ బిడ్డలమైన మనము ఇతరుల గురించి తెలియకపోతే వారి గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడం చాలా చాలా మంచిది. తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పుకోవడంలో తప్పు లేదండి. ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తే అతన్ని సరిచేయడంలో తప్పు లేదు. ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తే ఈ విధంగా ఇది తప్పు, ఇది చేయకూడదు అని సరైనటువంటి సత్యాన్ని తెలియజేయడం తప్పు లేదు. కానీ ఈరోజు సమాజం ఏ విధంగా ఉందంటే, వాడు తప్పు చేశాడు అని తెలిసినా అతన్ని మంచిగా మెచ్చుకుంటూ వెరీ గుడ్ బాయ్, వెరీ గుడ్ మ్యాన్, వెరీ గుడ్ గర్ల్ అని మంచి మంచి మాటలు చెప్తూ ఉంటాం. కానీ వెనకల నుంచి వారిని కత్తితో పొడి చంపుతూ ఉంటాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అలాంటి వ్యక్తులం అయితే మనం ఒకవేళ ఈరోజు మార్చుకోవాలి. మనలో సత్యము లేదు. ఇతరుల గురించి తెలియకే మాట్లాడడం చాలా చాలా తప్పు. ఊహించుకొని మాట్లాడడం ఇంకా చాలా తప్పు. సత్యం తెలియకోకుండా మాట్లాడడం చాలా చాలా తప్పు. ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను చెప్తున్నా అంటే, ఒకవేళ నువ్వు ఇతరుల గురించి లేనిపోని మాటలు మాట్లాడుతూ వారి జీవితాన్ని పాడు చేస్తున్నట్లయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అదే సంఘటన మీ జీవితాల మీద మీ గురించి ఇతరులు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే మీరు ఏ విధంగా బాధపడతారండి?
గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కావున ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా ఇతరుల గురించి తెలియకుండా అనవసరంగా మాట్లాడడం అనేది మనం మానుకోవడం మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం చాలా చాలా ముఖ్యం. తెలిసి మాట్లాడడం, జరిగిన విషయాలను జరిగినట్టుగా ఇతరులకు తెలియజేయడం, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం, కల్పించుకొని మసాలాలు పెట్టి మాట్లాడేటువంటి ఈ యొక్క ఆచారాలు ఈ రోజుల్లో చాలా చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కావున మనం క్రైస్తవ బిడ్డలము కావున, సత్యం మనలో ఉండాలి కావున, క్రీస్తును తెలుసుకున్నాము కావున మనము అలాంటి చెడు అలవాట్లను మానుకోవడానికి మనం చాలా చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. అదేవిధంగా యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుంచి మనం నేర్చుకునే అంశం ఏమిటంటే, నేను తండ్రి యందు ఉన్నాననియు తండ్రి నా యందు ఉన్నాడనియు మీరు విశ్వసింపుడు, లేనిచో ఈ క్రియలను బట్టి అయినను నన్ను విశ్వసింపుడు. ప్రభు ఈరోజు సువిశేషపట్నం ద్వారా నీకు నాకు నేర్పిస్తున్నాడు. అదేమిటంటే, నీవు నేను తండ్రిని తెలుసుకోవాలి. తండ్రిని విశ్వసించినప్పుడు కుమారుని విశ్వసించినట్లే, అంతేకాదు క్రియలను బట్టి అయినా విశ్వసింపుడు. అనగా కనీసం మీరు ఆధ్యాత్మికంగా నన్ను విశ్వసించడం లేదేమో, నా తండ్రిని విశ్వసించడం లేదేమో, కానీ కనీసం నా క్రియలను చూసైనా విశ్వసింపుడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన యొక్క విశ్వాసం క్రియలతో ముడిపడి ఉండాలని ఈరోజు పండుగ ద్వారా 4వ అంశాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం. మన యొక్క క్రియలు ఏ విధమైన క్రియలు? మన యొక్క క్రియలు మన లోపల ఉన్న అంతరంగిక జీవితాన్ని బయటపడతాయి. మన యొక్క క్రియలు మనలో దాగి ఉన్నటువంటి రహస్యాలను బయటకు పెడతాయి. కావున మనం చేసే క్రియలను గురించి కూడా మనం చాలా చాలా శ్రద్ధ వహించాలి. మరి ముఖ్యంగా మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మనం చేస్తున్న పనులు కావచ్చు, మనం మాట్లాడుతున్న మాటలు కావచ్చు, మనం ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి మన యొక్క ప్రవర్తన కావచ్చు, మన యొక్క ఆచారాలు కావచ్చు, మన యొక్క అలవాట్లు కావచ్చు. వీటిని మనం గ్రహించుకొని జీవించాలండి. వీటిని గ్రహించుకోలేకపోతే మన యొక్క జీవితం ఎక్కడ ఉన్నటువంటి జీవితం అక్కడే ఉంటుంది. ఎలాంటి అభివృద్ధి మన జీవితంలో ఉండదు. మీరు అనుకోవచ్చు, అభివృద్ధి లేకుండా జీవించవచ్చు కదా, తినడానికి తిండి ఉంది, ఉండడానికి ఇల్లు ఉంది, కట్టుకోవడానికి బట్టలు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే మనకు జంతువులకు ఎలాంటి తేడా ఉండదు. జంతువులు కేవలం ఆహారం కోసం, తన పిల్లల కోసం ఏవో చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాయి. కానీ మానవులమైన మనము ఎక్కడున్న వాళ్ళం అక్కడ ఉంటే లాభం లేదు. మన యొక్క జీవితాల్లో అభివృద్ధి అనేది ఉండాలి. ఏ విధమైన అభివృద్ధి? ఆర్థికమైన అభివృద్ధి వస్తే అభివృద్ధి వచ్చినట్టు కాదు. ఈరోజు నువ్వు 10,000 ఉండేటువంటి ఒక ఇల్లు కట్టుకొని మరి ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత 10 కోట్లున్న ఇల్లు ఉంటే అది అభివృద్ధి కాదు. అభివృద్ధి అనేది బయటకు కనిపించేది కాదు. అభివృద్ధి అనేది మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో మనకు కనిపించేది. మన యొక్క అలవాట్లలో, మన యొక్క ప్రవర్తనలో, మన యొక్క తీరులో, మనం మాట్లాడే పద్ధతిలో మార్పు వచ్చిందన్నప్పుడు నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి అని గ్రహించాలి. కావున మనము ఈరోజు పిలుపు యాకోబుల పండుగ ద్వారా మన యొక్క క్రియలలో మన యొక్క విశ్వాసాన్ని కూడా నిరూపించాలని మనం నేర్చుకుందాం. మరి ఆ యొక్క పునీతులు అపోస్తుల ద్వారా, వారి యొక్క ఆదర్శం ద్వారా మనం మన క్రైస్తవ జీవితంలో ముందుకు వెళ్దాం. మరి దేవుని యొక్క దీవెనల కోసమై మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని సరైనటువంటి జీవితంగా జీవిద్దాం. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. ప్రభువా గైకొను మా హృదయ కానుక, ప్రభువా గైకొను మా హృదయ కానుక, ప్రేమతో కరము చాచి స్వీకరించుము దేవా, ప్రభువా గైకొను మా హృదయ కానుక.
మమ్ముల పిలిచావు, నీ శిష్యులుగా మలిచావు. ప్రియమున మమ్ముల పిలిచావు, నీ శిష్యులుగా మలిచావు. నీతి స్వరూప శ్రీసా, నీతి స్వరూప శ్రీసా, గైకొని మమ్ముల దీవించు ప్రభువా. గైకొను మా హృదయ కానుక. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమాటలా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, పునీత ఫిలిప్పు యాకోబుల ఉత్సవ సందర్భమున మేము అర్పించి అర్పణమును దయతో స్వీకరింపము. మాకు నిర్మలమును స్వచ్ఛమునైన అచంచల విశ్వాసమును దయచేయము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. మా నిత్య కాపరి నీవు నీ మందను ఎన్నడూ చేయి విడవక ధన్యులైన నీ అపోస్తుల ద్వారా దానిని సదా కాచి కాపాడుచు నిత్యము సంరక్షించుచున్నావు. నీవు నియమించిన కాపర్ల ద్వారా నీ కుమార్ని పేరిట ఆ మందకు మార్గము చూపుచున్నావు. కావున దూతలతోను అతి దూతలతోను భద్రాసులతోను అధిపతులతోను పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకీభవించి మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను ఎడతెగక స్తుతించుట ఎట్లనగా, పరిశుద్ధుల్ 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 పరిశుద్ధుల్. దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధుల్ పరిశుద్ధుల్ పరిశుద్ధుల్. దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధుల్ పరిశుద్ధుల్ పరిశుద్ధుల్. హోసానా 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 హోసానా. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. హోసానా హోసానా హోసానా
హోసనా 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 ఏలిన వారి నామమున వెంచేసిడి వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు ఏలిన వారి నామమున వెంచేసిడి వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు హోసనా 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 హోసనా. పావన పితా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయన నీ కుమారుడును మా ప్రభునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజల నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాను. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆరాధనా ఆరాధనా యేసయ్యా ఆరాధనా. ఆ విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఆరాధనా ఆరాధనా యేసయ్యా ఆరాధనా. ఇది విశ్వాస రహస్యము.
జేసువా మీ మరణమును ప్రకటించెదము నీ ఉత్థానమును చాటెదము మీరు మరలవచ్చు వరకు మీ మరణమును ప్రకటించెదము మీ మరణమును ప్రకటించెదము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్ష ఆరోహణను స్మరించుచు అతడు మరల వేం చేయనని ఎదురుచూచి మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణం ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీరక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండినట్టులా దయచూపము. అతను మమ్ము మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీ వెనుకన్న పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యంగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ ధన్యులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత పిలిప్పు యాకోబులతోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసం చేయము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచి ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాల్చున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీ సభను మీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జౌద్గురును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపుము. నీ చిత్త ప్రకారము మీ సముఖమున చేరిన ఈ ప్రజల మనవలను ఆలకింపము. దయగల తండ్రి, నలుదశల చదివిన నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి మీతో ఐక్యపరచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరును నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమును విడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచడ చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమను కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి భక్తితో ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఇన్నము మాకు నీటికి అనివ్వండి. మా ఇర్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనవక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుని యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసం వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారం మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాప పరిహారకుడా మా మీద దయగా నుండండి మా మీద దయగా నుండండి సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాప పరిహారకుడా మా మీద దయగా నుండండి మా మీద దయగా నుండండి సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాప పరిహారకుడా మాకు సమాధానము దయచేయండి మాకు సమాధానము దయచేయండి ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తం నిత్య జీవకు మనల్ని కాపాడును కాక. ఆమేన్. అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం ప్రభు భోజనం అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం. ప్రభు, మాకు తండ్రిని చూపము, మాకు అది చాలును. పిలుపు, నన్ను చూచినవాడు నా తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ సర్వేశ్వరా, మేము భుజించిన ఈ దివ్యాహారము ద్వారా మా మనస్సులను హృదయములను క్షాళనము చేయమని ప్రార్థించుచున్నాము. అపోస్తులులైన ఫిలిప్పు, యాకోబులతో పాటు మేము కూడా క్రీస్తునందు నిన్ను చూచుకొని నీకు సాక్షులుగా నిలిచి నిత్య జీవమును పొంద యోగ్యులము అగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను
మా